ओम शांति। बुद्धिदाता मुक्तिदाता भोलानाथ पिता निराकार परमात्मांकर भोलानाथ आत्मिक संतान मानंकु आंतरिक ईश्वरीय शुभ अभिनंदन। सुप्रभात। जड़े धनी व्यक्ति गोटे अंचल रहुथिले। दयालु स्वभावयुक्त दान धर्म रे सर्वदा तांकर मन थाए। तांकर तीनी पुओ समस्ते मध्य उपयुक्त थिले। शिक्षा दीक्षा स्वभाव सबुथिरे उत्तम थिले। बड़ पुअर विवाह उपयुक्त बयस हेबारु तार विवाह कराई देले। किछि दिन सबकिछि ठीक ठाक चलिला। धीरे धीरे पुओ बोहूंकर मानसिकतारे परिवर्तन लक्ष्य कले पिता। कारण बड़ पुओ भल सरकारी चाकरीटीए करिथिले एवं बोहू मध्य पारिवारिक प्रथा परंपरा सामाजिक विधि व्यवस्था ठारू मुक्त होई स्वच्छंदरे जीवन बितेइबार आशा रखुथिला। तेणु शेषरे सेमाने परिवार ठारू अलगा ही गले एवं धीरे धीरे परिवार ठारू संपर्क मध्य छिन्न करदेले। कथारे अछि ना, खाली मन शैतानर घर। पति कर्मक्षेत्र को बाहरी जिबा परे पत्नी एकाकी रही नानादि व्यर्थ चिंतनर आदि ही गले। आधुनिकतार द्वाही देई पत्नी अन्य आधुनिका महिला मानक संस्पर्श रे आसी दिन को दिन आहुरी विपथगामी हेबारे लागिले। क्लब पार्टी आदि जीवाकू लागिले। सेथिपाई मध्य अधिक अर्थर आवश्यकता पड़िला। तेणु पति को सला सुतुरा करी अनीति बा दुर्नीति उपाय रे अर्थ रोजगार करैबा लोभ देखैले। पति मध्य पत्नीर मिठा मिठा कथारे भूली ठीक भूलर विचार न करी दुर्नीति करने लगिले। चोर घर तो सबुदिन अंधार न थाए ना। दिने लांच नेउथिबा समय रे बाबू धरा पड़ी गले, जेल गले एवं चाकरी हरई बसिले। एणे अर्थर घोर अभाव एवं पति जेल रे। तेणु पत्नी किछि थलकूल न पाई परिवार को फेरी आसिले। हेले तांकर कार्यकलाप चालीचरणी आदि विषय रे सबु खबर पाई सारी थिले शाशुघर लोक। तेणु तांकु कुहागला, जदि तुमे एठारे रहिबाकु चाहुछ तेबे परिवारर नीति नियम प्रमाण रहिबा दरकार। अन्य मानक सहित अर्थात परिवार रे जो कर्मचारी माने अछंती सेमानंक सहित मिसी काम करिवा को पड़िबो जेपरि वेतनभोगी कर्मचारीटीए। तुमर पति मध्य जेल रे अछंती, तांकु मुकुळेइबा को पड़िबो। सेथिपाई मध्य अर्थर आवश्यकता रहिछि। तुमे जदि एही कथारे राजी ताहाले तुमे एठारे रही पारो। एही कथा कहिबार अभिप्राय तांकर थिला कि तांको सुधारिबा पाई, पुनश्च ठीक बाटो को आनिबा पाई। अनन्योपाय होई बहु शशुरंक कथारे राजी हेई अन्य कर्मचारी मानक सहित मिसी रोषेई आदि कार्य करिबाकू लागिले। एहाकू ही कुहा जाए भाग्यहीन। एते बड़ संपन्न व्यक्तिंकर पुओ बहु हेई तांको ठारू दूरेई रही निजर भाग्य को निजे ही पदाघात करिबा एहा ठारू भाग्यहीन काहाकू आउ कुहा जाई परिबो। वर्तमान दुनिया को जदि देखा जाए तेबे सारा दुनियार मध्य ठीक यही अवस्था। कारण जेउ सुख शांतिर संपत्ति पाइबा पाई बा आनंदरे रहिबा पाई शारीरिक बेमारी आदि ठारू मुक्त हेबा पाई
ଅଧା କଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାପର ଆଉ କଳି ଏହି ଦୁଇ ଯୁଗ ହେଲା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁ କରି ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଆଦି କରି କରି ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଲେ। ଆକୁଳରେ କେତେ ଡାକିଲେ, ଗଛ ମାଛ ପାଣି ପଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହି ପୂଜି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ଏପରି ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚବିକାର ରୂପୀ ମାୟାର କବଳିତ ହୋଇ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ଛାଡ଼ି ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଚଢ଼ିବା ବଦଳରେ ବିଲକୁଲ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛୁ। ଏହା ଦେଖି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚାଯାଇଥିବା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତରର ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ବା ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷକ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ଯଜ୍ଞ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା। ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣ ବିକାର ରୂପକ ଆହୁତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ସେମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା କରି କରି ଆସିଲ, ଏବେ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କର। ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ବିନ୍ଦୁକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ନିରାକାର ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜସ୍ୱ ଆତ୍ମିକ ମୂଳ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ଘରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯାତ୍ରା ନା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ଚାଲିବା ବୁଲିବା କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପକ୍କା କରିବା ଉଚିତ। ମିଠା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ବହୁତ ମିଠା ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅନୁଚିତ, ଚାହେ ମନ ବଚନ ବା କର୍ମ ହେଉ। ଯଥାର୍ଥ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପରମାତ୍ମ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଯେପରି ଆଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ନିଜର ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ୱାସକୁ ସଫଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଦେଖାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଅଳ୍ପ କାଳର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ।
ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ଅପକାରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।